Every day, an increasing number of people thirsty for God's Word studied the Bible. Churches significantly grew even to open extra Bible study groups, while revival meetings were held more often. Some people didn't mind even to walk hundreds of miles to join such meetings. Among those deeply touched by the Holy Spirit in this meeting was Robert A. Hardy, a medical missionary from Holoman, Canada. After arriving in Korea, Hardy dedicated much effort to providing medical treatments as well as spreading the gospel, but hardly bore fruitful results in the latter before God. Of participants, some didn't mind to walk even more than 70 miles, while others climbed rough mountains, braving freezing cold. Some people even carried heavy rice bags on their back for their own food. People gathered here showed full of enthusiasm and expectation for God's Word. This fire of revival thus gradually expanded across the nation. This meeting was held from January 2nd to 15th in Jangdaehyun Church. Gathering at midday, missionary groups prayed and became spiritually enlightened. Koreans. Every day, an increasing number of people thirsty for God's Word studied the Bible. Churches significantly grew even to open extra Bible study groups, while revival meetings were held more often. Some people didn't mind even to walk hundreds of miles to join such meetings. Repentance with tears did not end there. The people who repented atoned for their sins. Stolen money and goods were returned to owners. Those who hurt others visited the broken-hearted and begged their pardon. Things perverted and distorted were corrected in God's grace. In the early 20th century, Pyongyang was a city of wine, women, and song. It was a dark city where lies and obscene acts were committed every day. However, from this fallen city, the revival of Korea started. God chose the land of decadence and lies, and He changed it into a Jerusalem, a city of grace and blessing. Groups increased tremendously. Against a backdrop, churches organized the first presbytery. 7 people were ordained to be the first Korean pastors. They were So Kyung-jo, Pang Ki-chang, Han Sok-jin, Yang Jon-baek, Song Lin-so, Kil Sun-ju, Lee Kip-poong. The revival meeting made illiterate people want to learn Korean alphabet Hangul in order to read the Bible. The revival movements did not end up just preaching the gospel. It also accelerated building missionary schools and hospitals. Not only modernized hospitals, but also schools run by the churches such as Iwa Hakdong and Peje Hakdong increased. The whole country, just like fields ready for harvest, was not only ready for hearing the gospel, but also willing to preach the gospel. Such evangelical fervor toward the nation translated into an organized movement called the Movement of Saving 1 Million Souls. Through this movement, the Christian community could eliminate the barrier among denominations, and a message of hope was proclaimed to the Korean people who were groaning under the Japanese rule. Young generation with burning desire to preach the gospel throughout the nation gathered around the YMCA. Korean Christian leaders such as Lee Sang-jae, Kim Kyu-shik, Kil Sun-ju, as well as missionaries including Evison and Watson, helped Korean youths have a new hope for the nation. Numerous women thronged the church. Women who experienced God's grace voluntarily participated in social activities. As they realized the importance of women's role in the Christian mission and the social change, the status of women underwent a change. The teaching of Christianity that both men and women were created after the image of God boosted women's status at home and in society.
Also, the Pyongyang Great Revival movement instilled a strong desire for the gospel in the Korean people who were frustrated by unequal treaties with Japan. Christian leaders were convinced that for the nation to rise again, what was needed was neither political power nor economic strength, but national evangelization. When the nation was suffering tremendously under the Japanese rule, church leaders courageously stood up against the oppression for the people. As a result, the spiritual awakening movement took a step further to undertake a great mission of saving society and the nation. The wind of the Holy Spirit swept the Korean peninsula 100 years ago and is now blowing towards us again. We fervently yearn for the Holy Spirit to revive the passion for the gospel, repentance, and prayers. We earnestly long for the Holy Spirit that makes our sins revealed and redeemed by helping us confess our sins. We wholeheartedly desire a spiritual revival here and now, not just 100 years ago.
조국을 상치고 인민에게 노예의 모해를 씌우려는 단독 선거와 단독 정부 수립을 획책하였습니다. 이 흉계를 반대하는 전 조선 동포들은 방방곡곡에서 비제국주의자와 그들의 앞제비 매국노 이승만, 김성수들의 책동을 철저히 분쇄하고자 총골기하였습니다. 우리 민족은 하나이다. 누가 감히 우리 민족의 핏줄기를 끊는다더냐. 남조선 제정당 사회단체 대표자들은 그리운 민주북조선의 서울 패양으로 달려와 역사적 회의의 날을 맞게 되었습니다. 고세고 창연한 고구려의 성토는 실록에 아름기고 해수의 물줄기 기슭을 새맑게 씻어내려 이 나라 백성들의 슬기롭고 이로운 피의 전통 정든 모습 이연하고 해방의 봄빛 영원히 서리운 모란봉 위에 오늘 인민의 힘으로 이루어진 아담한 회장, 우국 투쟁을 의논할 이날의 주인 남부임을 기다리는 듯 엄숙한 회장은 3천만 결의의 자자손손 기릭기릭 자유롭고 행복스러운 살림을 굳게 다지는 조국의 영광을 받드는 터전입니다. 4월 19일 3천만 인민의 기대와 희망과 환호 가운데서 역사적 회의는 열리게 되었습니다. 회장에는 우리 민족의 영명한 지도자 김일성 장군을 비롯하여 남조선 노동당 대표 허헌 선생과 박헌영 선생도 다다랐습니다. 한나라 한시에 해방된 조국 땅이건만 남북으로 갈려 울분도 깊었다가 오늘에야 비로소 한자리에 모여 흉금을 헤치고 정회를 풀게 된 대표자들은 인민의 자유 깃발 높이 펄럭이고 민주의 향기도 훈훈히 풍기는 회장들에서 조국의 뒤끓는 가슴 속에 비제국주의자와 그들의 앞제비 잔악무도한 반동배들의 흉악한 음모를 두들겨 부시고야 말 새로운 굳게 다짐하는 것이었습니다. 일제를 반대하는 발산 투장으로 세계에 빛나는 절세의 애국자이시며 해방된 우리 민족을 영도하시는 김일성 장군께서는 허헌 선생, 박헌영 선생과 더불어 정견을 교환하시는 듯 유유히 거닐고 계십니다. 장군의 일령 가운데는 오직 우리 민족과 우리들 후손의 운명을 행복되게 배척하시려는 열이 남북 56개 정당 사회단체에 695명의 대표자들로서 가득 찬 회장은 엄숙하고도 긴장된 분위기 속에 잠기어 갑니다. 대표자들은 애국 인민들의 정열과 투지를 신문지상에서 찾아보고 있습니다. 오후 6시 정각 직전 우리 민족의 위대한 영도자 김일성 장군을 선두로 김두봉 선생, 허헌 선생, 박헌영 선생을 비롯하여 제정당 사회단체 지도자들은 대표들을 받으면서 입장하시었습니다.
주서자들 중에서 가장 연세가 높으신 김월성 노인께서 역사적인 개회를 선언하시었습니다. 김일성 장군을 비롯한 28명의 주석단이 선고되었습니다. 위대한 우리 민족의 영도자 김일성 장군의 사회로 역사적인 첫 회의는 축사로서 시작되었습니다. 북조선 노동당을 대표하여 김두봉 선생은 우국지성으로 민족의 활로를 열으라고 호소하였으며, 남조선 노동당 허원 선생은 행동통일을 취하라고 강서하시었고, 북조선 민주당 최영건 씨는 만난을 극복하여야 한다고 진술하였습니다. 남조선 근로인민당 백남원 씨는 인민들의 희망과 결성할 것을 부르짖었으며, 북조선 청우당 김다련 씨도 자신의 결의를 표명하였고, 조선인민공화당 김원봉 씨는 양국 군대 동시 철퇴를 고조하였습니다. 남조선 여성동맹 대표 유영전 씨는 망국적인 남조선 단선을 철저히 분쇄할 것을 소리 높이 외쳤으며, 각 대표의 축사가 끝난 다음 허정숙 씨로부터 12,300여 통의 축문과 43,200여 통의 축전이 소개되었습니다. 이 회의를 경축하는 축하부대는 역사적 회의의 성공을 확신하면서 하완과 프랑크하트를 선두로 회장으로 들어갑니다. 조국 건설의 주역군인 노동자, 토지계획의 혜택으로 토지의 주인이 된 농민들, 민주학원에서 자유스럽게 공부하는 학생들, 남자와 동등한 권리를 찾은 여성들, 인종문화예술 창건에 이바지하는 예술문화이며 김일성 장군에게 상가 꽃다발을 올리었습니다. 혁명자 유가족 학원 학생 강원식 군은 비장하게 부르짖었습니다. 우리 부모들은 철천의 원한을 품고 앞에 쓰러져 아지도 못하는 산언덕에 강기슬게 하많은 뼈를 묻었습니다. 왜 남조선에서는 우리 부모들을 학살하든 외놈의 앞제비 다시 우리 동포들을 학살합니까? 왜 우리 남조선 형제들이 일제시대에 우리 맛보게 합니까? 우리들은 오늘 이 자리에 여러 선생님을 대할 때 마지막 숨결까지 조선 독립 만세를 부르짖으며 쓰러진 우리들의 부모를 만난 듯 합니다. 우리들이 안타깝게 바라마지 않는 조국 독립을 하루바삐 결과 보고가 있었습니다. 진실로 전 조선 인민을 대표하고 있다는 것을 남조선 노동당 위원장 허헌 선생의 서회로 만장의 절대한 환호 가운데 민족의 김일성 장군은 북조선 정치 정사적 보고를 하시었습니다. 해방전 이후에 남북조선의 저저당 사회단체 대표자들이 처음으로 한자리에 모여 대화할 큰 의의가 있습니다. 또 한 방면에는
이번 우리 화합이 가지는 의의는 우리 조국의 남쪽 반도를 이대국주의자들이 자기네의 시도가 노골화되고 있는 조건 하에서 집합하게 되었으며 해방 후 두 해반 우리 조국에 닥쳐온 위기가 가장 엄중한 소집된 데 있습니다. 이러한 의의를 가지고 소집되는 우리는 남북조선의 정치적 정당하게 토의하고 민족 분열의 위험을 타파할 기본 대책들을 강구하여 여러분, 그러나 우리 조국의 정치 정세는 아주 복잡하고 지극히 첨예한 우리 조국의 정치 정세가 지극히 첨예한 일면은 이 대국주의자들이 친일파 민족 반역자들이 지지하에서 우리 3천만 민족을 분열하고 우리 조국의 강토를 자기네의 식민지로 만들려고 책동하는 데 있습니다. 이 대국주의자들은 자기들의 이 음한 야망을 실현하기 위하여 유엔 조선위원단이라는 명의로서 남조선에서 소위 전민족적 정부 단독 선거를 실시하려고 기도하고 있습니다. 우리 조국에는 위기가 닥쳐왔습니다. 우리 조국의 정치 정세가 특이한 것은 반말년의 유교한 역사를 가지고 화려한 단일민족인 우리 3천만 조선민족이 38선을 개선을 인공적으로 분리되어 있는 사실입니다. 조선인민은 각각 남북에 분리된 조건 하에서 조국의 영예와 자유와 민주독립을 위하여 투쟁하게 되었습니다. 북조선 인민들은 소련의 진정한 우위적 성원 하에서 우리 조국을 민주주의적으로 재건하는 역사적 위협에 있어 거대한 성과들을 달성하였습니다. 조선에서 우리가 전취한 이 위대한 성과들은 북조선 국민들을 자기 정권기관인 인민위원회 주위에 철석같이 결속시키고 통일시키는 튼튼한 물질적 토대로 되었습니다. 조선 정치 정세에 대한 총화와 우리 조국의 정치 생활에 있어 가장 기본적인 특수 현상들은 간단히 이러합니다. 여러분이 보시는 바와 같이 우리 조국이 처하여 있는
이러한 복잡하다는 환경과 극난한 각종 문제들을 대포한 조건하에서 집합된 우리의 회의는 반드시 우리 조국의 조성된 정치 정세를 기탄 없이 궁금을 터쳐놓고 허위하며 우리 조국의 분열과 유엔조선 유엔단의 책동과 남조선 단독서를 반대하여 투쟁할 유일한 공동대책들을 반드시 강구하여야 하겠습니다. 지금 조국의 위기가 닥쳐온 엄중한 이 시기에 처한 우리가 통일되지 않고 또는 우리 조국을 분열할 위기를 배격하지 않고 우리 조국의 남쪽 반도를 미대국주의자의 식민지로 만들려는 기도를 분쇄할 일대 구국 대책을 강구하지 않는다면 우리는 전 조선 인민들과 후손들에게 대하여 천추에 있을 수 없는 죄를 짓는다는 것을 각오하여야 하겠습니다. 남조선 근로인민당 백남은 씨는 미제국주의자들이 조국을 식민지화하려는 남조선 오늘의 암흑상에 대하여 보고하였으며 남조선 노동당 박헌현 선생은 남조선 정치 정세에 대한 보고를 하시었습니다. 대표님은 우리 회의가 가진 중대한 의의에 대해 시역코 실패하리라고 예언하고 있습니다. 남조선에서는 민주가 핵도 경제 부흥도 볼 수 없으며 국민은 빈곤과 기아의 비참한 형편에서 살고 있습니다. 남조선에서는 민주세력이 탄압되며 경찰의 포악과 테러가 지배하고 있습니다. 남조선은 경제적으로 정치적으로 미국의 예속적이며 그 식민지로 화하는 길을 달려왔습니다. 조선 모든 애국 세력의 전체 통일이 이때까지 없을 것을 제국주의 침략자들은 자기 식민지화 정책에 이용하였다는 것은 우리는 잊어서는 안 됩니다. 우리 회의는 이 결점을 고치는 중요한 계기입니다. 우리는 이 방향으로 함께 맹진합시다. 박헌영 선생의 자세한 보고에서 남조선의 비참한 전경을 듣고 모든 대표자들의 가슴은 비분과 증오감에 설리었습니다.
이날의 회의는 많은 성과를 거두고 김두봉 선생께서 귀회를 선언하시었습니다. 남조선 한국독립당 김구씨 일행은 회의 제3일에 도착하였으며 남조선 민주독립당 홍명희 씨도 내참하게 되었습니다. 일동은 김장군을 따라 회장으로 들어갑니다. 회의는 김구씨, 홍명희씨, 조소항씨, 조안구씨 네 분을 주석단으로 보선하였습니다. 김구씨는 이번 연속회의의 성공을 축하합니다. 본인은 일찍이 글을 배우지 못해 무식했고 따라서 말도 할 줄 모르기 때문에 낮에 글자를 적어가지고 나왔습니다. 친애하는 의장단과 각 정당 단체 대표 여러분, 고국 분열의 위기를 만구하기 위하여 남북의 열렬한 애국자 일당에 회집하여 민주사주의 독립을 전취할 대계를 창소하게 된 것은 실로 우리 독립운동사의 위대한 발전이며 이와 같은 성대한 회합에 본인이 참석하게 된 것은 큰 영광으로 생각합니다. 한국독립당 조소항 씨도 인사의 말씀이 있었습니다. 이니어 홍명희 씨는 민족 자결로 통일되어야 한다고 진술합니다. 이상 세 분의 인사 말씀이 끝난 다음 남북조선 정치 회의 제4일에 홍명희 씨가 낭독한 남북조선 정치 정세에 관한 만장일치로 통과되었습니다. 이 결정서는 전체 조선 인민의 의사와 요구를 정확히 표시하는 역사적 문헌인 것입니다. 이긍어 씨로부터 민족 통일과 조국의 독립을 위하여 일어나라는 3천만 형제 자매에게 호소하는 경문이 통과 결정되었습니다. 고은 선생께서 남조선 단선 단정을 반대하여 조국의 위기를 타개하는 우리들의 나아갈 길을 명백히 진술하신 다음 여러 대표들의 토론이 전개되었습니다. 남조선 노동당 대표, 북조선 민주당 대표, 남조선 인민공화당 대표, 북조선 기독교연맹 대표, 남조선 근로인민당 대표, 남조선 전농 대표, 남조선 문화연맹 대표, 민주학
가슴을 뜨겁게 하였습니다. (2월 18일) 사동연탄공장 직장대회에서 소련 군대의 위대한 공격을 찬양 세계 근로인민의 수령이며 조선인민의 은인이고 친근한 보신 스탈린 대원수에게 전 조선이 서명한 감사문을 보내요 최대의 경의와 뜨거운 감사의 뜻을 표하기로 되었습니다. 이어허한 각 직장노입니다. 미제국주의 침략자와 이승만 도당들에 대한 증오와 투쟁심을 더욱 높이고 노련군의 방조를 증산으로 보답할 것을 결의하며 끌어넘치는 간격 속의 직장에서 농촌에서 학원에서 가두에서 가정에서 전체 애국 인민들은 모두 서명에 참가하였습니다.